ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದೂದ್ ಫಿರಂ ಉರುಸ್ ಉತ್ಸವ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ. ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೂದ್ ಫಿರಂ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 137ನೇ ವರ್ಷದ ಉರುಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಉರುಸ್ ಮುಬಾರಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಜ್ ಬಯಾನ್, ಅಶ್ಮಿ ಮಿಯಾ ಅಶ್ರಬಿ ಅಲ್ ಜಿಲಾನಿ ಕಜೋಜಾ ಶಾರಿಫ್ ವಾಜಾ ಬಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗವಾಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಲಿದ್ದು ಹಲವು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹೇಬ ಜಾನ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಕಣಕ್ಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೇಗ ಮಿರ್ಜಾ, ಸದಸ್ಯರಾದ ದೂದ್ ಫಿರ ಕರಡಗಿ, ಕಲಂದಾರ ಸುರ್ಣಗಿ, ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಸಿದ್, ಫಹಿಮುಲ್ಲಾ ಪಲ್ಲಿ, ಸಾದಿಕ್ ಶಾಮಲವಾಲೆ, ಸಾಪಿಕ್ ಸಾಬ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಅಕ್ಬರ್ ಸುರ್ಣಗಿ, ಬಾಷಾ ಸಾಬಾ ಮುಳಗುಂದ ಹಾಗೂ ದಾದ್ಫಿರ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಕಜ್ವಾಪಿರ ಜಮಖಂಡಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಉರುಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಸಹೋದರತ್ವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೂದ್ ಫಿರಂನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದೂದ್ ಫಿರಂ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಹನುಮಂತ ಕೋಣಸಾಗರ. ज़ियारत के लिए आते हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहता है. मैं ख़ास करके पूरे मीडिया वालों को दरगाह की जानिब से, हमारे लक्ष्मेश्वर के मुसलमानों की जानिब से तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ. एक ऐसी अजीब हस्ती है हज़रत सैयद सुलेमान बादशाह उर्फ दूध नाना, हम सब लोगों के लिए एक रहमत बनकर लक्ष्मेश्वर की सरजमीन पे आए हैं. मैं समझता हूँ आज लक्ष्मेश्वर में अगर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत अगर बची है तो एक दूध नाना के दरगाह की तरफ से और दूसरा हमारे सोमेश्वर देवस्थान की तरफ से. ये दोनों ऐसे मुक़द्दस जगह यहाँ पर हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम अमन और शांति से यहाँ पर हैं. तो इस मुबारक मौके पर मैं तमाम आने वाले ज़ियारत करने वालों को ख़ास करके ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अभी सेक्रेटरी साहब ने अभी पूरे तफसील से यहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने आपको सब समझा दिए हैं. बिलखुसूस यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए दरगाह की जानिब से, दरगाह कमेटी वालों की जानिब से यहाँ भरपूर इंतज़ाम रहता है. किसी को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, इसका इंतज़ाम पूरे कमेटी वालों ने कर लिए होते हैं. यहाँ पर पानी का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम, यहाँ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपना काम बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझकर ये काम करते हैं. तो हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि लक्ष्मेश्वर के सरजमीन पर जितने यहाँ पर अवाम है, हम सब मिलकर एक वॉलंटियर का काम करेंगे. क्योंकि इस बार यहाँ पर जो शख्सियत मौलाना हाशमी मियाँ साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोग, पब्लिक थोड़ा ज़्यादा होने का अंदेशा है. इसलिए हम पूरे लक्ष्मेश्वर के जिम्मेदारों ने मिलकर एक काम करेंगे और वॉलंटियर बनकर हम लोग सब हम लोग काम करेंगे. और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया है और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले भी पूरी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं. और उसी तरह मीडिया वालों का भी एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये खबर जाती है. तो मैं ख़ास करके आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जितना हो सके मीडिया के मुखातर, मीडिया के ज़रिए ये पूरे प्रोग्राम्स के बारे में, यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को मैसेज दीजिए. हमें उम्मीद है कि आप अपना जिम्मेदारी का काम पूरा निभाएंगे. और साथ ही साथ आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर
हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया गया है, सफाई का इंतज़ाम किया गया है और पानी पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। और उसी तरह ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಉರುಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ 4 ದಿವಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ 31/3/2026 ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಖಾದರ್ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರಳಿ ನಾವು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 1/4/2026 ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಉರುಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೌನೂರು ರಬ್ಬಾನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಸಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗಲೇಫನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂದು ಆ ಉರುಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3 ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 4 ಮತ್ತು 4/2026 ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು